어디 세 번째 줄? 시연이. 감독님 너무 영화 잘 봤고 감독님 한번 뵈면 꼭 여쭤보고 싶었던 질문인데 감독님 시나리오를 보면 항상 배우 이름과 또 극중의 이름이 좀 배우 원래 이름과 비슷하다는 생각을 했거든요. 그래서 특별한 연출 의도가 있으신지 궁금하고 또 배우 진구님께는 그게 연기할 때 도움이 되는지 몰입도가 더 올라가는지 굉장히 궁금합니다. Something I'm always wanting to ask you when I get a chance to see you, but it seems that in your films, the actors' names are very similar to the characters that they play in the film. So what's the reason for doing that? And also, the same question goes to Chingu. Does it help you focus more when you play the character that has similar name to your actual name? 진구 씨가 이제 영화에선 진태고, 원빈 씨가 이제 본명이 김도진이잖아요. 도준이라고. 이 영화에서 보면, 그러니까 제가 영화 찍을 때마다 시나리오를 쓰고 나서 이제 어떤 배우를 캐스팅하면 좋을까 이렇게 고민하는 경우가 있고, 시나리오 쓸 때부터 어떤 그 배우를 미리 설정해 놓고 마음속으로 결정해 놓고 쓰는 그 두 가지로 나뉘어지는데, 마더 같은 경우는 뭐 물론 김혜자 선생님, 그 다음에 진구 씨, 그 다음에 윤재문, 요 세 분을 미리 마음속으로 정해놓고 시나리오를 썼어요. 그래서 처음 그 진구 군을 우리 서우식 프로듀서와 만났던, 처음 술을 먹었던 그때 재밌었던 상황들도 기억이 나는데, 어쨌든 그렇게 해서 한 거기 때문에 실제 알고 있는 또는 머릿속에 이제 살아있는 육신이 있는 얼굴 표정이 있는 배우를 상상하면서 또 그 배우의 말투도 상상하면서 시나리오를 쓰고 대사를 쓰는 거니까, 그것을 이제 그런 식으로 작업된 것을 시나리오를 이제 받아서 이제 작업을 시작하게 되는 배우의 입장은 저도 궁금하네요. 들어보죠. In the film, the actor Jingu played the character Jin-tae, and the son, whose real name is Dojin, who plays Dojun in the film. Like this, sometimes I write the scripts first, then come up with then think about who I want to cast, and sometimes I have the casting in mind before writing the scripts. And in such cases, it helps me if I know who I'm going to use for that character, because I can imagine the way they speak and the way they act and their facial expression and things like that. Just makes that writing more interesting and helps me with the conversation. With this film, I had three actors in mind before I started writing, which was the Kim Hye-ja, who played mother, and Chin-gu here, and Yoon Jae-moon, who played the detective. 네, 저는 뭐 이름이 비슷해서 연기에 도움이 되고 편하고 이런 거는 솔직히 없는 것 같고요. 대본을 딱 받았을 때 그 당시에 감독님 뵙기 전에는 제가 약간 중견급 신인이라 그래야 되나? 오디션을 좀 많이 보러 다니고 낮방도 많이 하면서 누군가 어떤 감독이 나를 위해서 내 생각을 하면서 글을 썼다는 경험이 한 번도 없었기 때문에, 그래서 신기하다. 이 대본은 어쩜 말투가 이렇게 나랑 비슷할까? 평소에 제가 잘 쓰는 욕설이라든지. 근데 감독님이랑은 사석에서도 한 번도 뵌 적이 없었거든요. 근데 제 몸 움직이는 거, 뭐 어른들을 그렇게 경박하게 대하진 않지만 어느 정도 이제 친구들과의 사이에서 하는 언행 같은 것들이 시나리오에 너무 잘 담겨 있어서 신기했고, 그리고 감독님 아까 말씀하신 것처럼 처음 만나러 영화사를 간 날 진짜 저를 생각하면서 썼다는 말씀은 굉장히 배우 인생에 있어서 가장 영광스러운 날 중에 하나였던 것 같습니다. 그래서 일단 이해가 쉬우니까 그래서 연기도 하기가 좀 편했던 것 같고 그렇습니다.
having the similar named character doesn't help with acting that character. But when I got the script for this film, I was what I would describe as an old newcomer. I had been only new to the scene, but I had been to tons of auditions that got turned down. So it was a very interesting experience for me to have somebody, a director, write a script based on me, like with me in mind. So I was very honored, and it was especially more surreal experience, maybe because I've never met him like in a personal capacity yet. The characters that he described in the script was so much unlike the way, the kind of language I would use, although I would never be so rude to other people. The day I first met him at the production company, and when he told me that he wrote this character with me in mind from the beginning, I was very honored. And because I knew that we had this understanding, it really helped me with acting. 잠시 음성 변조 다시 전화. 지금 5분이 남았어요. 그래서 저기 맨 뒤로. 너무 영광입니다. 감사드리고요. 마지막 질문은 아니겠지만 공 감독님 개인적으로 마더는 제가 컬러판으로도 몇 번이나 보고요. 흑백판은 오늘 처음 봤는데 시대 21 기자님 말씀하신 것처럼 정말 이 감정이나 어떤 표정에서 더 몰입이 되면서 굉장히 긴장되게 제가 끝까지 이렇게 볼 수 있었던 것 같고 그래서 더 좋았던 것 같습니다. 근데 이제 개인적으로 잠깐 얘기를 드리자면 살인의 추억 이전에는 제가 좀 나이가 있는데 한국 영화를 영화관에 가서 보지는 않았어요, 감독님. 그 비디오로 나오면 보고 미국 거를 굉장히 선호하는 편이었는데 봉준호 감독님 그 살인의 추억 이후로 제가 굉장히 영화관에 꼭 가서 보는, 그리고 봉준호 감독님 영화가 나오면 몇 번이나 영화관에서 보는 그런 한국 영화 강의 됐습니다. 그래 개인적으로는 굉장히 감사드리고 있고요. 마더에 대해서 예전에 그 개봉했을 때 인터뷰했던 걸 보면서 제가 굉장히 웃겼던 게 어머님을 굉장히 많이 그 김혜자 스님한테 가지고 와서 어머니하고 얘기를 안 영화관에 오셔서 보고 나서 얘기를 안 하고 계신다고 하시더라고요. 지금은 어떻게 좀 좋아지셨는지 궁금하고요. 그리고 봉 감독님 퍼머 머리를 보고 싶었는데 좀 아쉽긴 하지만 머리가 길면 다시 펌을 하실 건지 그것도 여쭤보고 싶어요. 어쨌든 감사합니다. 어머님과의 관계와 향후 헤어스타일 계획이 있습니다. 뭐 크게 오해하신 것 같은데 저는 퍼머를 한 적이 한 번도 없습니다. 원래 곱슬머리고요. 충격적이야. 저희 아버지랑 형이랑 다 유전적으로 곱슬머리예요. 이제는 뭐 상관없습니다. 다 짧게 지낼 거니까요. 그리고 그 저희 어머니를 모델로 한 뭐 스토리는 전혀 아닙니다. 저희 어머니가 뭐 살인을 하신 것도 아니고 약간 저희 어머니도 좀 강박적인 면이라든가 집착이 있으시죠. 근데 뭐 한국의 일반적인 엄마만큼 평균적인 정도라고 생각합니다. 한 세 가지 정도, 세 명의 어떤 모습이 믹스되어 있다고 생각됩니다. 저의 어머니의 모습과 제 아이의 어머니, 즉 저의 와이프의 모습, 또 그 다음에 김혜자 선생님도 또 아드님이 계신데 김혜자 선생님의 모습, 본인의 또 모습, 이 세 가지가 묘하게 믹스되어 있지 않나 그런 생각은 드네요. 근데 제 영화를 보시면 이제 저희 어머니도 항상 뭐 영화 뭐 이런 게 좋더라, 재밌더라 뭐. 근데 이 영화는 보시더니 뭐 이 영화에 대해서는 뭐 얘기를 별로 안 하신 건 사실입니다. 여지껏. 마지막 질문자는 진구 배우님이 선택해 주세요. 네,
저기 손 흔들고 계신 어머니. 여기가 저기 앱 2열이죠? 2열 24번? 네. 예, 감독님 5편의 영화를 그동안 쭉 보면서 제가 좀 궁금했던 부분이 항상 감독님 영화마다 비 오는 배경을 꼭 넣으시더라고요. 제 기억에는 살인의 추억도 그렇고 괴물때도 그렇고 지금 이 영화도 마찬가지고 살국열차도 넓은 의미에서 보면 그게 눈이지만 이게 또 이제 원래 비잖아요. 특히 좀 비 오는 배경을 선호하시는 이유가 있나요? 살인의 추억 때 이제 화성 연쇄살인 사건의 바탕을 두고 있잖아요. 실제 한 4차, 5차 사건까지인가가 그 실제 비 오는 날 사건이 벌어졌던 건 사실이에요. 그러다 보니까 자연히 살인의 추억에서 비 오는 씬들이 많이 나오게 됐는데 이제 그런 걸 뭐 거기서 출발이 됐지만 사실 좀 개인적인 사심, 욕심, 그러니까 최고의 어떤 빗신을 찍고 싶은 이상한 개인적 집착 때문에 시나리오를 쓰다 보면 자꾸 빗신을 한두 번씩은 넣게 되는, 그러니까 7인의 사무라이에서 구로자와 아키라 7인의 사무라이 클라이막스의 빗신이라든가 최근 영화 중에는 뭐 또 그 제임스 그레이라는 감독이 있는데 위 온 더 나이트라는 영화 보면은 그 뉴욕 다리 위에서 자동차 질주하면서 벌어지는 놀라운 또 빗신 같은 것들이 있어요. 영화에서만 가능한 그런 부분이죠. 감독들이 좀 그런 집착하는 부분들 있을 거예요. 어떤 거예요. 그래서 저 같은 경우는 왠지 모르겠는데 빗신에 집착을 했고, 이 마더에서도 오늘 보신 마더에서도 그 우리 진구 씨가 그 김혜자 선생님을 뭐 협박했다 달랬다 하면서 돈도 뜯어내고 그 옷을 벗었다 입었다 하면서 비록 그 진구 씨가 이제 실내에 있긴 하지만 밖에 되게 큰 비가 전체 씬을 또 지배하는 인상을 주고 있는데 이 영화에서는 특히 이제 진구 씨가 나오는 씬들은 다 축축해요. 집도 그 강가에 있잖아요, 물에. 그리고 뭐 바닥에 쏟은 물이 진구 씨 손가락을 건드리는 그런 장면도 있고요. 그래서 진구 씨가 나올 때 빗신이 나올 수밖에 없었고 강하게. 그래서 마더에서도 그 씬을 되게 좀 잘 찍어보고 싶었던, 되게 좀 큰 공사를 하는 작심하고 찍는 3대 시퀀스가 있었는데 그 중에 하나가 이제 진구 씨가 나오는 그 빗신이었던 것 같아요. 여러분 너무 아쉽고 저도 아쉽고 여러분도 아쉬우시지만 영화제는 계속돼야 하니까 여기서 진구 배우님과 문 감독님이 마지막 인사 듣고 헤어지도록 하겠습니다. 5년 전의 영화를 이렇게 새로운 마음으로 꽉 채워서 보러 와주신 여러분 대단히 감사드리고, 바깥 날씨가 많이 추워졌으니까 건강 유의하십시오. 늘 행복하시고 다음에 또 다른 좋은 영화로 여러분 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 많이 보러 와주셔서 고맙습니다. 그리고 김혜리 씨한테도 감사드리고, 신작 부산에서 촬영 중인데 이렇게 또 시간 내서 와준 진구 씨한테도 너무 감사하고요. 연평해전인가? 셔틀버스가 돌아다니고 있습니다. 내년 가을 개봉이에요? 여름 가을쯤 될 것 같습니다. 우리가 대중상장 어쨌든 뭐 하여튼 저는 이제 뭐 마더가 이제 흑백 영화로 제 스스로 기억이 되고 있어요. 뇌 세척이 됐어요. 그래서 이게 더 맞다 틀리다 개념은 아니지만 더 개인적으로 더 좋다는 생각이 드는데, 거기에는 여러 가지 이유가 있는 것 같고요. 흑백 영화를 많이 볼 수 없는 시대인데 이미 만든 영화를 다시 한번 이렇게 흑백으로 전환시켜 볼 기회가 있었다는 게 또 나름의 보람이 있네요. 다른 영화도 한 번 더 이렇게 해볼까 그런 생각마저도 듭니다. 하여튼 감사합니다. 저는 제 경우에는 두 편 중에 어느 편이 좋아요 하면 저는 흑백이 역시 좋지만 두 편 중에 한 편만 가져야 한다면 그러면 왠지 컬러를 택할 것 같은 약간 양가적인 느낌인데요. 여러분들 돌아가시면서
그리고 다음에 또 컬러 버전의 마더를 보시면서 생각할 기회가 더 있었으면 하고요. 끝까지 자리 지켜주셔서 즐거웠습니다. 안녕히 돌아가세요.